Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sha'nana kullahu fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظمه وشرفه وكرمه. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى وعن سيدنا صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما لا حول ولا قوة فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما يعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك الراهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب. Emang begini ya? Kenapa begini nih suaranya? Dari sini apa dari sana? Dari sini ya? Dari situnya? Allah Allah La ilaha illallah. Khali bas. Kalau bisa benerin, tapi kalau nggak bisa ya udah. biar enak suaranya. Lewat sini aja udah. Mau lewat sana ya terserah ada. Allah Allah ya la haula wala quwwata illa billah.
Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, ya Allah. Tamam. Wah. Aywah, apa aywah artinya? Aywah banyak artinya. Aywah itu bisa iya, oke, bagus, cakep, atau nah gitu. Kalau kita bilang nah. Wa idza khashita ahlaka faqul habasani sa'ma. فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى فإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينك وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله فقال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كيد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قال والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فهدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقمحوه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق
Dzirwatul jabal a'lahu wa hiya bi kasri dzalil mu'jamati wa dhammiha wal qurqur bi dhammil qafain naw'un min as-sufun was sa'id huna al-ardh al-barizah wal ukhdud asy-syuquq fil ardi kan nahri as-saghir wa udriba uqida wa kafa'at ay inqalabat wa taqa'at tawaqqafat wa jabunat. Wa an sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi makana qablakum, kana malikun fi man kana qablakum. Jadi ada seorang raja, rajanya kesel karena mic-nya nggak kedengeran. Kana malikun fi man kana qablakum. La haula wala quwwata illa billah. Gimana solusinya? Nggak kedengeran, nggak enak. Dicabut, diganti. Ya udah lewat sini aja biar cepet. Lewat sini aja biar cepet. Allah la ilaha illallah. Sama aja. La ilaha illallah. Dari situ. Tadi gimana? Udah benar. Allah. Tadi benar gimana? Lewat situ. Bukan lewat situ tadi. Coba tadi diatasin kabelnya coba. Allah. Udahlah biarin. Ya udah biarin. Dah. Biarin. Khalid. Jadi ada kana malikun fi man kana qablakum. Ada seorang raja zaman dahulu. Mungkin zaman Bani Israel. Jadi zaman dahulu itu raja wa kana lahu sahir, ada penyihirnya. Jadi kalau kita lihat film misalnya raja itu ada penasehat, ada menteri, ada nggak tahu segala apa macam pokoknya. Ada sahir itu penyihir. Tangan kanannya gitu. Wa kana lahu sahir itu penyihir. Falamma kabira qala lil malik. Manakala ini penyihir udah tua, maka dia berkata kepada rajanya, "Inni qad kabirtu fa ba'ath ilayya ghulaman u'allimahu as-sihr atau u'allimhu as-sihr." Saya ini udah tua, maka utuslah seorang atau panggillah seorang pemuda supaya aku ajarkan sihir. Saya pengen warisin ilmu saya gitu. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka dikirim pemuda. Mungkin pengumuman siapa yang pengen diajarin sihir. Penyihir raja ya hebat. Kalau penyihir raja, bukan penyihir kaleng-kaleng. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Maka dikirim itu pemuda. Ketika dikirim lewat jalan, ini pemuda lagi jalan, ketemu rahib. Apa itu rahib? Rahib itu ahli ibadah, kiai lah gitu. Allah. La haula wala quwwata illa billah.
Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib, dan manakala pemuda ini lagi jalan ketemu rahib. Kalau rahib di sini al-muta'abbid minan nasara, al-mutakhalli min ashghalid dunya, at-tarik limaladhiha bizuhdi fiha, as-sabir 'ala masyaqqiha, al-mu'tazil 'an ahliha. Seorang yang udah mendermakan dirinya untuk ibadah. Jadi dia nggak ngapa-ngapain lagi, nggak kerja, nggak cari duit, bahkan nggak nikah. Kita bilang apa zaman sekarang tuh orang Kristen, pendeta gitu ya. Pendeta itu nggak nikah dia. Tapi kalau zaman sekarang rusak, pendeta-pendetanya ya, pembohong. Pendeta-pendetanya pembohong. Orang-orang itu kalau zaman dulu iya, zaman dulu. Sebagian pembohong. Sebab ya inna dina 'indallahil Islam. Enggak ada agama yang diterima kecuali zaman dahulu itu zaman Nabi Isa iya benar, agama Nasrani. Tapi zaman sekarang itu ya udah nggak diterima lagi agama Nasrani. Yang diterima agama Islam doang yang diterima. Ada orang agamanya Yahudi misalnya, saya pengikut Nabi Musa, saya setia sama Nabi. Kamu harus mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa ngikutin Nabi Musa, nggak ngikutin Nabi Muhammad, nggak bisa. Nabi Musa pengen jadi pengikutnya Nabi Muhammad, ente aja nggak mau. Jadi dia bohong ngaku-ngaku pengikutnya Nabi Musa. Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad, nanti turun Nabi Isa lawan Dajjal, turun di mana? Di Menara Baydha, menara putih di Damaskus. Turun untuk menghancurkan Dajjal. Nabi Isa turun. Agamanya apa ntar? Islam. Imam Mahdi muncul. Agamanya apa? Islam. Nabi Isa yang mengajarkan agama Nasrani dahulu ya. Nanti ketika turun agamanya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dahulu ya rahib itu benar-benar nggak nikah. Kalau zaman sekarang nggak nikah, nggak taunya kena kasus. Iya. Kena kasus pelecehan. Ada orang nggak nikah, kenapa? Kalau dikebiri bisa, dikebiri misalnya kelaminnya diapain gitu, bisa. Tapi kalau nggak dikebiri, orang kalau makan itu makanan itu berpengaruh. Falyanzuril insanu ila ta'ami, itu ayat universal, ayat untuk semua ilmu itu. Jadi ente makan itu berpengaruh sama badan, apalagi makan daging. Wah. Jadi gede badan ente. Makan daging setiap hari, syahwatnya naik. Orang kalau makan daging syahwatnya naik. Makan minum madu, makan daging kambing bandot misalnya. Kita sering makan daging kambing, ya udah sifatnya kayak kambing. Apa kambing? Pengen kawin terus. Iya, orang kalau sering makan daging, syahwatnya naik, panas badannya tuh. Panas. Nah ini orang zaman sekarang, rohib misalnya. Ada orang nggak mau nikah misalnya, tapi makannya daging, ya gimana? Syahwatnya naik, jadi mau lampias tadi ke siapa? Ke siapa? Nggak bisa. Berarti harus dilampiasin. Maka agama kita syariat Islam ada namanya syariat nikah. Nggak bisa orang nggak nikah, susah orang nggak nikah bener-bener. Kalau sambil puasa atau nggak makan daging atau makannya dikit banget, syahwatnya mungkin bisa turun. Tapi kalau dia makan daging, minum madu, minum jamu segala apa diminum herbal, ya udah syahwatnya naik. Nah ini rohib, cerita rohib. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Kemudian ini pemuda
qa'ada ilaihi, duduk mendengarkan rohib, mendengarkan si rohib ini, rohib. Wa sami'a kalamahu, dan mendengarkan perkataannya, fa'ajabahu, terkagum-kagum ini pemuda. Kalau orang udah ngomongin akhirat misalnya, sekelas rohib yang gak kenal dunia, udah hebat. Jadi ini apa namanya, guru atau lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jangan sampai kita apa namanya, salah pergaulan, salah guru, gurunya ya ngaco misalnya, jangan. Atau teman-temannya ngaco, lingkungannya ngaco, jangan. Nggak enak banget ya begini suaranya. Terada. Wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, kemudian dia terkagum-kagum dengan perkataan rohib. Wa kana idza ata sahir marra bir rohib wa qa'ada ilaihi. Jadi kalau datang ke penyihir, dia mau datang nih, lagi berangkat ke sekolahannya misalnya. Dia kan emang diutus untuk jadi penyihir sebenarnya. Bukan untuk jadi si rohib, bukan untuk jadi orang soleh, bukan. Tapi kalau datang ke penyihir, lewat itu rohibnya, lewat rumahnya atau lewat apa namanya, lewat tempat tinggalnya si rohib, duduk, nggak jadi ke tempat penyihir. Fa idza ata sahir darabahu, maka kalau udah sampai penyihirnya dipukul dia. Mana yang Anda tungguin? Udah siapin mantra-mantra khusus. Mungkin zaman Nabi Musa kali ya, penyihir ya. Tapi dari zaman dahulu udah ada penyihir itu, dari zaman Bibabil Harut wa Marut, itu dari zaman lama. Di Babilonia atau di Irak. Bibabil Harut wa Marut. Kayak apa, cerita film apa yang penyihir? Harry Potter ya. Harry Potter. Fa idza atasahir darabahu fasyaka dzalika ila rahib, maka dia ngadu ke rohibnya. Ngadu ke gurunya, ngadu ke guru. Pak guru, Pak Ustadz, saya dipukul tadi sama penyihir gitu. Faqala idza khasyita sahir, kalau kamu takut sama penyihir, fakul habasani ahli gitu. Bilang aja, tadi aduh saya repot di rumah gitu, bilang. Saya ada urusan keluarga gitu bilangnya. Wa idza khasyita ahlak, nah kalau kamu takut ketemu keluarga kamu, mungkin diajarin lama, telat gitu pulangnya, fakul habasani sahir, bilang aja, saya tadi lama di tukang sihir. Padahal lamanya di mana? Di rohib. Lamanya di rohib padahal dia kagak ke penyihir, kagak pulang ke rumahnya. Jadi di tengah jalan dia mau berangkat ke penyihir, ketemu si rohib. Di tempat rohib dia ngaji. Nah kalau udah selesai ngaji ke tempat penyihir, penyihirnya udah nungguin, dipukul, lama banget ente datang, ada tungguin. Nah pas pulang lagi dia omelin sama istrinya. Diomelin sama gurunya penyihir, diomelin sama istrinya. Diomelin aja hidupnya. Pas sampai rumahnya diomelin sama istrinya. Bilang kalau kamu takut sama istri kamu, bilang tadi saya lama sama penyihir, sama guru saya, lama sama Pak Ustadz sihir. Ustadz sihir. Ya. Wa idza khasyita ahla, kalau kamu takut istri kamu, ahlun itu artinya keluarga. Tapi biasanya kalau di bahasa Arab, ahlun artinya istri biasanya. Walaupun artinya keluarga, wa ala alihi wa ala ahlihi. Alih itu artinya keluarga, tapi biasa dipakai untuk istri di bahasa Arab. Faqul habasani sahir, saya tadi ditahan oleh penyihir. Maksudnya lama, mungkin ngaji sihirnya, mungkin mantra-mantranya harus dihafalin. Kayak ente belajar jurumiyah, hafalin dulu, nggak boleh pulang kalau belum hafal ma'rifat misalnya. Jadi dia disuruh ngapalin, mungkin suruh ngapalin mantra-mantranya.
mantra berubah jadi kodok, mantra apa misalnya punya bayangan misalnya, atau mantra-mantra bisa terbang, mantra-mantra jadi pokoknya macam-macam, nggak tahu dah. Fa bainama huwa 'ala dzalik id ata 'ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Maka manakala dia seperti itu mondar-mandir ke penyihir, jadi mondar-mandir ke penyihir, ke istrinya, ke rohib, mondar-mandir dah tuh kan di sekolah sihir. Idz ata 'ala dabbatin 'azimatin. Dia ketemu dengan dabbah. Dabbah itu hewan, mungkin sapi kali, atau hewan nggak tahu macam, ya semacam sapi begitu, atau banteng, atau ya hewan pokoknya. Atau dia bilang mungkin di sini tulisannya asad, singa. Jadi ada singa di tengah jalan, ketemu singa. Wah, serem banget ada singa. Anda belum pernah ketemu singa. Ketemu ular pernah, lagi jalan ketemu ular pernah. Kalajengking pernah. Mana Anda ketemu kalajengking di situ? Udah banget segini sejengkal. Di depan warung. Kalau ketemu babi juga pernah nih. Ketemu babi itu di jalanan, di Cirebon jalan, wah ada babi. Sini masih ada babi di sini? Enggak ada. Jangan sampai. Anjing banyak loh anjing. Qad habasatin nas, mencegah manusia jalan, artinya manusia nggak berani lewat jalanan sebab ada singa. Kalau lewat mungkin dimakan. Faqala al-yawma a'lamu sahir afdal amir rahib afdal. Maka dia bilang, ini pemuda, jadi pengen ngetes mantranya. Jadi sama rohib diajarin mantra, sama sahir penyihir diajarin mantra juga. Satu mungkin pakai ayat-ayat suci, nggak tahu ayat suci Injil atau Taurat, atau ya ayat-ayat suci nggak tahu, Anda juga nggak paham. Yang satu lagi pakai penyihir juga mantra, dia mantra-mantra khusus. Ini ilmu hitam, ini ilmu putih, begitu. Kira-kira begitu. Al-yauma, hari ini, a'lamus sahir afdal amir rahib afdal. Aku bisa mengetahui siapa yang paling keren, gitu. Siapa yang bisa aku percaya. Satu atau dua. Nomor satu penyihir, nomor dua rohib. Maka diambil batu. Faqala, ini kayaknya nih nggak usah pakai ini dah. Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir. Kedengeran nggak di belakang? Kedengeran di belakang? Kayaknya meledak-ledak suaranya, nggak enak. Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir. Ya Allah, ini pemudanya bilang, kalau orang rahib yang aku temui di jalanan, ahabba ilaika, lebih engkau cintai, min amri sahir, daripada penyihir yang saya disuruh belajar kepadanya, faqtul hadhihi dabbah, maka bunuhlah hewan ini. Ada yang bilang singa, hatta yamdiyan nas, supaya manusia bisa lewat. Jadi diambil batu sama dia. Ya segede-gedenya batu yang bisa diambil seberapa sih? Ya, paling segenggeman, segede bola kasti mungkin. Tapi dia dengan mantranya apa tadi? Kalau rohib ini lebih engkau cintai daripada penyihir, maka pukul atau maka bunuhlah singa dengan batu ini, dilempar habis itu. Singa lawan batu, itu bayangin. Singa gede banget. Di sini dabbatin azimah. Apa dabbah azimah? Hewan besar. Ente kalau singa-singa di taman safari masih kecil. Kalau singa-singa yang asli itu bisa kayak kuda, mungkin gede banget ya. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu gede-gede banget hewan-hewannya. Zaman sekarang dia berevolusi, kata orang-orang fisika, kata ilmuwan berevolusi. Dinosaurus misalnya gede, lama-lama kecil. Nabi Adam 30 hasta tingginya. Jadi sekitar 30 meter.
atau 15 meter. Tinggi banget Nabi Adam. Hewan-hewannya gede juga. Maka dilempar itu batu dengan doa yang tadi. Faqtul hadhi dabata hatta yamdiyan nas. Maka bunuhlah hewan buas ini supaya manusia bisa lewat jalan. Faramaha, maka dipukul itu, dilempar batunya. Faqatalaha, terbunuh. Jadi dilempar batu, singa gede banget dilempar batu. Twing. Mati dia, kena batu. Faqatalaha wa madhan nas, dan manusia bisa kembali lewat. Fa'atar rahiba fa akhbarahu, maka dia datang ke gurunya. Siapa gurunya? Rahib. Fa akhbarahu, mengkabarkannya, wahai Pak Rahib, namanya bukan Rahib, namanya Rahib itu apa? Kerjaannya Rahib gitu. Wahai Pak Ustadz gitu. Faqala lahu Rahib, maka berkata gurunya, ai bunayya, wahai anakku, wahai muridku, antal yauma afdalu minni, pada hari ini engkau lebih hebat daripada diriku. Itu kata gurunya. Ini kalau guru yang hebat begitu, mengakui kehebatan muridnya. Nggak malu dia bilang, masa saya kalah sama murid saya? Enggak, tapi dia bilang, kamu lebih hebat dari saya sekarang. Jadi ada dua orang yang pengen orang lain lebih hebat daripadanya. Siapa? Yang pertama orang tua. Orang tua ente pasti pengen ente lebih hebat dari orang tua, benar? Benar. Yang kedua guru. Guru ente pasti pengen ente lebih hebat dari gurunya, betul? Betul gak? Gurunya kiai, dia pengen punya murid lebih dari kiai. Gurunya arsitek misalnya, dia pengen punya murid lebih daripada arsitek biasa. Pokoknya guru pengen punya murid lebih tapi kalau orang lain nggak ada. Orang lain itu nggak, ente punya teman ente pasti nggak mau ente lebih hebat daripadanya. Ente punya teman sebesti-bestinya ente sama teman, ente nggak pengen dia lebih baik daripada ente, benar? Wah, temenannya lebih hebat, temenannya istrinya lebih cantik misalnya, nggak pengen dia. Temenannya lebih kaya, nggak pengen. Pengennya dia yang lebih kaya, dia yang lebih hebat, dia yang lebih pinter. Kalau teman. Tapi kalau guru sama orang tua pasti pengen lebih apa? Lebih hebat. Enggak kedengeran deh. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Sungguh telah sampai kamu ini ke batas maksimal lah gitu pokoknya. Jadi kamu ini sudah mencapai limit atau limit. Sudah sampai ke batas kamu melebihi aku. Saya tahu, saya nggak bisa sehebat kamu. Kenapa? Saya nggak pernah. La haula wala quwwata illa billah. Ambil. Bawa keluar. Serba-serbi apa? Bikin video. Ada Toha, mic-nya mati. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah.